ನಗರದ ಹಜರತ್ ಫೂಲ್ ಶಾ ವಲಿ ಮತ್ತು ಖಾಕಿ ಶಾಮೌಲಾ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸ್ ಮತ್ತು ಗಂಧೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರ. ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಫೂಲ್ ಶಾ ವಲಿ ರೆಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಮತ್ತು ಖಾಕಿ ಶಾಮೌಲಾ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸ್ ಮತ್ತು ಗಂಧೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ತರಹ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಉರುಸನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿಯ ಉರುಸ್ ಯುವಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ದಿನಾಂಕ 24/2/2025ರಂದು ಗಂಧೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಫೂಲ್ ಶಾ ಮೊಹಲ್ಲಾದಿಂದ ಅಮ್ಮಾವರಪೇಟೆ, ಫಕೀರಪೇಟೆ, ಪ್ರಭಾತ್ ಟಾಕೀಸ್ ರೋಡ್, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್, ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಫೂಲ್ ಶಾ ಮೊಹಲ್ಲಾಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಎಂದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯ ಅಫ್ಸರ್, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಯುವಕರ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾದ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ. ಜೆ. ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ, ಅಫ್ಸರ್ ಪಾಷಾ, ಹಿದಾಯತ್ ಪಾಷಾ, ಸೈಫುಲ್ಲಾ, ಅಫ್ರೀದ್, ಫಾರೂಕ್, ಶಂಷೀರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ, ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಯುವಕರ ತಂಡ, ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಂದ ಶಾಸಕ ಜಿ. ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. हाँ शबू भैया इधर आ जाए आप इधर यार 2 लाख खड़े चिमटी वाले तुम्हें बोलो चिमटी मारने वाले बोल के ले सदम रखो 2 लाख ले ले देखो हो बा जरा ये मुशीदा भाई इसमें अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर जो हमारे हजरत फूल शा वली रहमतुल्लाह अलैह का जो संदल 24-25 तारीख को है और इसके साथ साथ खाकी शाह मोहल्ले में खाकी शाह का वो भी 24 तारीख 25 फूल शा मोहल्ला और खाकी शाह मोहल्ला दोनों का संदल जो है 24 और 25 को है। हम एक 8-10 दिन पहले हम सब ने मिलकर एमएलए साहब से जाकर कहा पिछले साल आपने हमारे उर्स के लिए जो कार्रवाई के लिए 5 लाख रुपए रकम अदा की थी, इस मरतबा भी हमें कुछ रकम आपकी तरफ से चाहिए कर कहने पर उन्होंने हमें पिछली मरतबा जो 5 लाख रुपए मैंने आपको दिया था वही 5 लाख रुपए इस मरतबा भी आपको दूंगा कर उन्होंने कहा। हम कमेटी वाले, नौजवान और मोहल्ले वाले और शहर के लीडर सभी हमारे एमएलए कोत्तूर मंजूनाथ अन्ना का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें 5 लाख रुपए की रकम जो है हमारे इस मोहल्ले के उर्स के लिए फूल शा मोहल्ला और खाकी शाह मोहल्ला उर्स के लिए दिया। हम फिर से और एक मरतबा हमारे एमएलए का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे और ये हमारा जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंदर हमारे एमएलसी जनाब नसीर अहमद साहब को भी दावत दी गई है, हमारे एमएलए कोत्तूर मंजूनाथ साहब और एमएलसी अनिल कुमार। और हत्ती के लिए यहाँ पर जो कल 24 तारीख को जो हत्ती आने का है उसमें बहुत सारी तकलीफें हुई, उन तकलीफों को दूर करने के लिए हमने हमारे कायद को जाकर अलहाज नसीर अहमद साहब से बात की तो उन्होंने हमारे लिए हत्ती को लाने के लिए पूरी कोशिश कर उसका इंतजाम किया। इंशाअल्लाह कल 4 बजे जो है हत्ती हमारे दरबार के सामने आएगा। उसके बाद 10 बजे जो है संदल लेकर शहर में मेरवंगी करते हुए फिर से दरबार के पास आकर 1-2 बजे के बाद फिर से रवाना हो जाएगा। सभी लोगों से शिरकत की गुजारिश है और हम हमारे कायदीन का, हमारे लोकल जो यहाँ के लीडर्स हैं जिन्होंने भी हमारे यहाँ पर आकर साथ दिया उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और उन लोगों ने भी बहुत सारी मरतबा कहा है कि फूल शा मोहल्ले के लिए उर्स में लास्ट मरतबा आपने 5 लाख रुपए दिए थे, इस मरतबा भी आप उनका भरपूर ताउन कीजिए कहा था, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमारे माजी काउंसलर जनाब चांद पाशा साहब 1-2 बातें करेंगे। सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि पिछली मरतबा की तरह मीडिया और ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಬರ್ಬೇಕಣ್ಣ ಓಕೆ बोलो चंदे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले हमें फूल शा मोहल्ले वाले
और काकी शाह मोहल्ले वाले नौजवान और पूरे हजरात एमएलए पत्तूर मंजूनाथ का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने उर्स के वास्ते 5 लाख रुपए दिए थे, ये साल भी 5 लाख रुपए देखो है। और उर्स से जो हमारा जो फुलशाह मोहल्ला हजरत काकी शाह मोहल्ले का जो उर्स होता है, एक कोलार की एक शान की तरह, क्योंकि हाथी मंगाते, हाथी के ऊपर उर्स जो संदोल निकलता है यहाँ से निकल के काकी शाह मोहल्ला गले से निकलते हुए शहर की गलियों में गश्त करता हुआ कुतुबगढ़ी बाबा के दरबार पे जाके वहां उनको सलामी चढ़ा के गलफ को, उसके बाद फिर रवाना फुलशाह मोहल्ले की दरगाह और काकी शाह मोहल्ले की दरगाह को होता है। और हमारे जो फुलशाह मोहल्ला काकी शाह मोहल्ले के नौजवानों को मैं मेरी तरफ से मेरे दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया बोलता हूँ। ये जो मेहनत है ये नौजवानों की, इसके अंदर बहुत मेहनत है। पहले जो यहाँ की जिम्मेदारी हमारे सर के हमें लोग लेते थे, ये बार नौजवान बढ़ चढ़ को आको इसमें हिस्सा लेको बहुत अच्छा काम कर रहे। फिर एक टाइम में और जो चीफ गेस्ट है हमारे उर्स के पत्तूर मंजूनाथ एमएलए नसीर अहमद साहब और एमएलसी अनिल कुमार साहब, 3 आदमी को चीफ गेस्ट बना को ही बरातर और पूरे गांव वालों को हमारे तरफ से गुजारिश है इस उर्स में आकर पूरे शिरकत करे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अख्तर भाई को 2 मिनट कदीम रवायत है फुलशाह मोहल्ले की, जब यहाँ से संदल निकलता तो किले में हौशा वाली के दरबार को एक सलामी पेश करके वहां से पूरा हाँ पूरा नहीं परमिशन नहीं है ये निकाला। अब किले को परमिशन देखो नहीं है, ऐसा एमजी रोड से शारा डेगिस रोड से कुतुबगढ़ी परभा टैकिस करने से कन्नड़ा में बोला। 2 मिनट हमारे अफसर साहब जो है कन्नड़ा में बात करते हैं। रूट है नहीं क्या भैया? हमारे बच्चे निकलते हुए कार स्टैंड प्रभा टैकिस, उसके बाद सीधा वहां से निकलते हुए शारदा टैकिस कुतुबगढ़ी दरगाह के पास, वहां से निकल कुतुबगढ़ी दरगाह के पास। ಕನ್ನಡ ಬೋಲ ಸರ್ ತುಮೆ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಲು ಉರುಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಫ್ರೀದ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಆಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಾಮಿನಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇವರು ಶಂಶೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಿದಾಯತುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಚಾಂದ್ ಪಾಷಾ ಸಾಹೇಬರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಫ್ರೀದ್ ಸೈಫ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಆದ ಹಿದಾಯತ್ ಅವರು, ಏಜಾಜು, ಶಫಿ, ಮತ್ತೆ ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಸದ್ದಾಂ ಅವರು, ಶಬ್ಬೀರು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಸುಮಾರು ಜನ, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಂಶು, ನಮ್ಮ ಶಬ್ಬು ಅವರು, ನಮ್ಮ ಈ ಫುಲ್ಶಾ ಮೊಹಲ್ಲಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು, 100 ಯುವ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು, ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಈಗ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಇದಿದೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಏನಂದ್ರೆ, ಮಠದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠದಿಂದ ಆನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ। ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋಲಾರ ನಗರ ಜನತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು ಐಕ್ಯತಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ। ಒಂದು ಮಠದಿಂದ ಆನೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಮುಜಾವರ್ಗಳಿಗೆ ಆಗ ಮೌಲ್ವಿಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫುಲ್ಶಾ ಒಲಿ ಸಂದಲ್ ಏನು ರೆಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈ ಇವರು ಸೂಫಿ ಸಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಸಲ, ಈ ಸಲ ಏನಾಗಿದೆ ಯುವಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು
ನಮ್ಮ ಶಬ್ಬೀರ್ ಅವರು, ಸದ್ದಾಮು, ಬಾಬು ಬಾಬು ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಶಬ್ಬೀರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಂದಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಂಥ ಕೋಲಾರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರ ತಂಡ ಸದ್ದಾಮು, ಶಬ್ಬೀರು ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ, ನಮ್ಮ ಅಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಸತತವಾಗಿ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಈಗ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯವರು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಈಗ ಆನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋ ವಿಚಾರ ಮಠದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಗದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಠಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಕೊಡಿಸಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವಾಗ ಆನೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೋಲಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರಿಂದ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾಯಕರಾದ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, MLA ಅವರು, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.